17 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलियां की है, और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है जिहदे मैं बहुत देर का खड़ा रहा। और इस एजेंडे के नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़दा रहा। ये कोई समझौता सी ही नहीं, ये अहुदियां दा कोई मायना सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने एक कोई गल दसी है कि जदों किते भी द्वंद होवे सच की राह ते तुर ते मॉरल अथॉरिटी रख के नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, तां ही आवाज़ दे विच फल आए। ते अज जदों मैं देखदा कि उन्हां मुद्दिआं नाल समझौता हो रहा, अज जदों मैं देखदा कि मेरा प्रथम काज मेरे गुरु दे चरनां दी धूड़ अपने सिर ते ला के उस इंसाफ लई लड़ना जिहदे लई पंजाब दे लोग सब तो आतुर ने। जदों मैं देखदा कि जिन्हां ने 6-6 साल पहलां बादलों नूं क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दित्ता गया इंसाफ दा। जदों मैं देखदा ते मेरी रूह घबराउंदी है कि जिन्हां ने ब्लैंकेट बेलां दित्तियां वो एडवोकेट जनरल ने, ते की एजेंडा है पंजाब दे हर मसले का हल वीरो इनकम है। जिहड़े लोग मसलियां दीयां गल्लां करदे सी वो मसले कित्थे ने, वो साधन कित्थे ने कि इन्हां साधनां दे नाल असीं आपदे मुकाम तक पहुंचांगे। मैं ना तो हाई कमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना होण दे सकदा। सरमथे गुरु दे इंसाफ लई लड़न दे लई, पंजाब दे लोकां दी जिंदगी नूं बेहतर लड़ाई लड़न दे लई ते साधनां दे लई लड़ाई लड़न लई सरमथे किसी भी चीज़ की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। इहदे लई मैनूं कुछ सोचण दी लोड़ नहीं है। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं कीता जा। मैं इहदा विरोध करदा। नंबर 2, मावां दियां कुੱਖਾਂ रोलण वाले सब तो वड्डा मुद्दा जिहड़ा सीगा, जिन्हां लोकां ने ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ दायित्व निभाते हुए उन्हां लोगों को प्रोटैक्शन दी, सुरक्षा कवच पाए, जिन्हां ने मावां दियां कुੱਖਾਂ रोलतियां, उन्हां नूं पहरेदार नहीं बनाया जा सकता। मैं ते अड़ू ते लड़ू, जांदा सब कुछ जा। उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी, और जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी। ये मेरा बुजुर्ग लाहौर च जदों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता सी ना, उदों नारा बुलंदा सी, मेरी रूह की आवाज़। पंजाब की प्रगति, पंजाब को जिताउण दे लई कोई समझौता नहीं, बट द कोलैप्स ऑफ अ मैनस कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज़। वाहिगुरू जी का खालसा, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਅਹੁਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, 17 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਤੇ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਇਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀਰੋ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਿਤਵ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੜੂ ਤੇ ਲੜੂ, ਜਾਂਦਾ ਸਭ कुछ जा। उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है और ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये मेरा बजुर्ग लाहौर च जदों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता सी ना, उदों नारा बुलाता सी,
ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ the collapse of a man's character stems from the compromise of ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ। ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲਾਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 4.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੱਲ ਸੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। नंबर मेरे पास है ही नहीं यार। ਕੁਛ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਰ ਦੋ, ਆ ਕਰ ਦੋ। ਰੋਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਸੁਣ ਪਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਧਿਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲੈਣਗੇ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਐਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਜ਼ ਅਸਤੀਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁਣਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰ ਹਟਾਓ, ਅਫਸਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਪੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਜੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2022 ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਜੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਾਜ ਦੀਆਂ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਨਵਜੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ? ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨਾਣਾ ਜਾਂ ਮਨਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਭਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, 4.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, 17 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਵੰਦ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਤੇ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਇਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀਰੋ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਿਤਵ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੜੂ ਤੇ ਲੜੂ।
जानता है सब कुछ जान। उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये मेरा बजुर्ग लाहौर च जदों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता सी ना, उदों नारा बुलंदा सी। मेरी रूह की आवाज़ पंजाब की प्रगति, पंजाब नूं जिताउण दे लई कोई समझौता नहीं है। But the collapse of a man's character stems from the compromise of वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਤਰਾਜ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ 3 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਿਕਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਗਲਤ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ ਔਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਦਾਗੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਲਗਾਏ ਨੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਏਜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੱਸੋ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਿਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਥੋੜੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦੋ ਦੇਗੀ। ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਏਜੀ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਲਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਊ, ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਏਜੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਵਾਈ ਅੱਜ ਉਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਏਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੜਾਂਗਾ ਲੜਾਂਗਾ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੜਾਂਗਾ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਿਆ ਵਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੜਾਂਗਾ ਲੜਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਅੜਾਂਗੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 80 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰ? ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਪਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣੇ, ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਨਾਗਰਾ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਫਸਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਨਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਆੜੀ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਾਰ ਪਵੇ। ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਅੜਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਹੋਰੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਏਜੀ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਕਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 2 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਗੂ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਅੜਾਂਗਾ ਵੀ ਲੜਾਂਗਾ ਵੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੀ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੋ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਈਕਮਾਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੋ ਮੋਰ ਚੇਂਜਸ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਏਜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਧੂ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 4 ਐਂਗਲ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਐਂਗਲ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਆਪੇ ਸੁਲਝਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜੋ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੇਰਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਆਪ ਸੁਲਝਾਓ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲਵੋ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਤਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹਜੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹੱਲ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਏਜੰਡਿਆਂ ਚੋਂ 1-2 ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਏਜੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਡੀਜੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਨਾਣਾ ਸੀ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੜਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਭ ਲਵੋ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਵੋ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਜਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਇਹ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਏਜੀ ਡੀਜੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਜਾਂ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੀ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ 'ਚ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਏਜੀਡੀਜੀ ਬਦਲੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਏਜੀਡੀਜੀ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀਡੀਜੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸਿੱਧੂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੋ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਨ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਗਰਾਊਂਡਡ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਰਵੱਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹਟਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2017 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹ 2 ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਕੈਪਟਨ ਗਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਗਵਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਗਵਾਣਗੇ, ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਧ ਹੋਣ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਹੋਣ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। 5 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏ, 5-6 ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਫਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ 2022 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਭਗ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਖੇਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਆਪਣਾ ਖੇਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਗੀ। ਅਗਰ 100 ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ 10 ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਿਰਫ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ
कि हुण महीना हो गया है, हुण 40 दिन हो गए ने, हुण दसो तुसीं की काम कीता है। फिलहाल रोहित बंसल भी साडे सहयोगी जुड़े ने पटियाला तो। रोहित, फिलहाल की कुछ अपडेट है, क्योंकि जिस तरह की हलचल असीं करीब 1 घंटा पहला देखी सी, लग रहा सी कि नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ दे लई जाणगे, पर उन्होंने तो अंदर बैठ के तैयार होके ये वीडियो जारी कर दिता है कि असीं जो है किहड़ी-किहड़ी गल्लां ते मैनूं एतराज़ है। तो फिलहाल रोहित साडे सहयोगी उन्हां दे नाल फिर तो गल करन दी जो कोशिश करते हैं, क्योंकि पटियाला दे विच रोहित मौजूद ने। उत्थे हुण की किस तरह की हलचल है, क्योंकि उत्थे इस वेले कोई कैबिनेट मंत्री तो नहीं है। मीटिंग क्योंकि चंडीगढ़ दे विच कैबिनेट दी चल रही है, इसे मीटिंग दे करके परगट सिंह ते राजा वड़िंग नूं भी सवेरे आना पिया, पर फिर भी 2.5 घंटे के करीब उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल मुलाकात की है। तो यही जो हुण तक सवाल सी कि आखिरकार की गलबात हुई होवेगी, किहड़े मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ चर्चा हुई होवेगी, किहड़ियां गल्लां ते सिद्धू नूं नाराज़गी है, तो ਉਹ सिद्धू ने सब क्लीयर कर दिता है। अपने घर दे विचों ही नवजोत सिंह सिद्धू ने बैठ के ये वीडियो जो जारी किया है, वीडियो पोस्ट किया है, तो उस दे विच अस्तीफे तो बाद सिद्धू खुल के बोले ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मैनूं किहड़ियां गल्लां ते एतराज़ है। हुण मैनूं एतराज़ है जो तुसीं प्रशासनिक फेरबदल कीते ने, DGP जो लगाए ने, AG जो लगाए ने, कहंदे कि जिन्हां नूं तुसीं पहरेदारियां दित्तियां ने ਉਹ ਤਾਂ जिस वेले पिछलियां सरकारां सी उस वेले भी मनमानियां करदे रहे, ते जिन्हां नूं तुसीं दोषी कहने हो उन्हां दी बचा करते रहे ने। तो अजिहे दे विच उन्हां नियुक्तियां दे उपर किंतु परंतु है, तो यह भी कहता है कि मैं अड़ांगा लड़ांगा पर समझौता नहीं करांगा। रोहित बंसल साडे सहयोगी जुड़े ने। रोहित, की कुछ अपडेट है? करीब घंटा पहला जो हलचल असीं देखी सी, लग रहा सी कि सिद्धू चंडीगढ़ आउणगे, पर फिलहाल दी की जानकारी है? उन्होंने तो घर दे अंदरों वीडियो जारी कर दिता है ते दस दिता है कि किस किस गल ते उन्हां नूं परेशानी है, किंतु परंतु है। फिलहाल माहौल उत्थे किस तरह का, हलचल की है? जी बिल्कुल, इस वक्त गुलजार इंदर सिंह चाहल जिहड़े पिछले दिनों के विच नवजोत सिंह सिद्धू के वलों पार्टी के कैशियर लगाए गए सी, कल उन्होंने वलों भी नवजोत सिंह सिद्धू तो बाद अस्तीफा दे दिता गया सी, और इस वक्त सुरजीत सिंह धीमान तो अंदर बैठी हुई सी, तो उन्होंने तो इलावा गुलजार इंदर सिंह चाहल भी अंदर पहुंच चुके ने, जिहड़े पंजाब कांग्रेस के साबका कैशियर असीं कह सकते हैं, जेकर उन्हों का अस्तीफा मंजूर कर लिया गया होवे। हालांकि उन्होंने वलों अपने तौर पर अस्तीफा जरूर दे दिता गया, तो वह भी अंदर पहुंच चुके ने। लग रहा सी कि नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ के लिए निकल गए, पर हाले तक कुछ उस तरह की आस नज़र नहीं आती, क्योंकि एक बार सिक्योरिटी जरूर अलर्ट पर नज़र आ रही सी, पर एक बार फिर सिक्योरिटी उस तरीके के नाल थोड़ा रिलैक्स मूड के विच नज़र आ रही है। पर दूजे पासे जेकर गल करी जाए, जिस वीडियो का जिक्र तुसीं कर रहे हो, जिस चीज़ का बार बार जिक्र असीं करते नज़र आ रही सी कि नवजोत सिंह सिद्धू की जिहड़ी नाराज़गी है, उसका मुख्य कारण DGP की नियुक्ति है, उसका मुख्य कारण AG की नियुक्ति है, या उसका मुख्य कारण जिहड़े मंत्री मंडल दे विच चेहरे शामिल किए गए ने, वो नाराज़गी है। हालांकि मंत्री मंडल ते सवाल चुक के नवजोत सिंह सिद्धू अपने साथियों ते सवाल नहीं चुकना चाहते, क्योंकि किते ना किते एक MLA की लॉबी की असीं गल कर लीए जां मंत्री मंडल की लॉबी की गल कर लीए, उस ते सवाल नहीं चुकना चाहते। पर दूजे पासे जेकर गल करी जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू सीधे सीधे सवाल पंजाब के नवे DGP के नवे AG ते चुकते नज़र आए ने। जिस तरह उन्होंने कहा कि जिहड़े कुछ साल पहला 6 साल पहला जिन्हां ने उस समय बेअदबी के समय जिहड़े उत्थे नौजवान सी उन्हां ते तशद्दद हटाया, उही लोग जिन्हां ने सुमेध सैनी नूं ब्लैंकेट बेल दबाई, ਉਹ लोग अज किवें बेअदबी का इंसाफ दिवाउणगे। तो किते ना किते जिहड़ा सीधा सीधा उन्हां दा सवाल सी वो AG पंजाब ते सी, उन्हां दा सीधा सीधा सवाल जिहड़ा ਉਹ DGP पंजाब ते सी, ਉਹ ਤਾਂ किते ना किते जिहड़ी नाराज़गी है हुण खुल के सामने आउण लगी है। जिस चीज़ों की कल दी क्यासराइयां लगाईयां जा रही सी कि किहड़े समझौतियां दा जिक्र नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं, मीडिया दे विच चर्चावां जरूर सी कि ਇਹ मुद्दिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के नाराज़गी है जिहड़ी ਉਹ सामने आ रही है, पर ਹੁਣ नवजोत सिंह सिद्धू उस पूरी चीज़ ते मोहर लगाउंदे नज़र आए ने, और लग नहीं रहा कि जिहड़ा ये मामला एड्डी जल्दी सॉल्व आउट होएगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ਮੰਨਣਗੇ किस कीमत ਤੇ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ DGP ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, AG ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਸਮਰੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਸਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ
ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਭਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਹਿਤ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘਮਾਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਖਫਾ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਿੱਧਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਏਜੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਮਲਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਫਾ ਨੇ। ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਹੁਣ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਵੇਗੀ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੂਰੇ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਮਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।